Acha, so now we will start with pancreas. Pancreas is a very important gland. Pancreas important gland because pancreas both endocrine gland হিসাবেও কাজ করে and exocrine gland হিসাবেও কাজ করে। ঠিক আছে, endocrine gland and both exocrine gland. Endocrine glands have no duct নেই, এখানে ডাক্ট আছে। ডাক্ট নেই, endocrine glands secrete hormones. So pancreas is also secreting certain hormones. Exocrine gland duct আছে. What is pancreas secreting? Pancreas secreting here. Pancreas secretes digestive juices, যেটা দিয়ে ডাইজেশন হয়। ঠিক আছে, ডাইজেস্টিভ জুসেস সিক্রিট করে। ডাইজেস্টিভ জুস সিক্রিট করে, ওটাকে লার্জ ইন্টেস্টাইন স্মল ইন্টেস্টাইনে চ্যানেল করে দেয়। স্মল ইন্টেস্টাইনের ডিওডেনাম যে আছে সেখানে চ্যানেল করে দেয়। Questions come, why is pancreas called both a duct, endocrine gland and exocrine gland? তখন বলতে হয়, কিন্তু তখন এই পুরো জিনিসটা বলতে হবে, look at your book, there are questions that come, why is pancreas called both a duct gland and ductless gland? You have to write, you start bracketing, answer শুরু হবে, pancreas is both a duct gland as well as a ductless gland. As a duct gland, its secretion, pancreatic juice, is poured into the duodenum for digestion, full stop. As a ductless gland, it has special groups of hormone secreting cells called islets of Langerhans, which are scattered in the entire glands, which secretes 3 hormones: insulin, glucagon and somatostatin. এখান অবধি কিন্তু লিখতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, so as a duct gland, as an exocrine gland, pancreas secretes digestive juices. What about as an endocrine gland? As an endocrine gland, pancreas secretes 3 kinds of hormones. 3 kinds of hormones. What are they? Insulin, glucagon, somatostatin, which is not there in a syllabus. Anyways, don't confuse glucagon with glycogen. Many people confuse glucagon with glycogen. What is glycogen? গ্লাইকোজেন হচ্ছে এক্সেস গ্লুকোজকে কনভার্ট করে রাখা হয় লিভার বা মাসেলসে, দ্যাট ইজ গ্লাইকোজেন। আর গ্লুকাগন কি? গ্লুকাগন একটা হরমোন, ঠিক আছে? ওকে, নাও প্যানক্রিয়াস হ্যাজ স্পেশাল সেলস। প্যানক্রিয়াস হ্যাজ স্পেশাল সেলস, সেই সেলসগুলো এই 3টে হরমোন সিক্রিট করে। ফর এক্সাম্পল, ইনসুলিন ইজ সিক্রিটেড বাই বিটা সেলস, সেই সেলসগুলোর নাম বিটা সেলস, যারা ইনসুলিন সিক্রিট করে। গ্লুকাগন is secreted by alpha cells. Somatostatin is secreted by delta cells. এই 3টে সেলসকে একসাথে নিয়ে বলা হয় ইজলেটস বা আইজলেটস, অনেকে অনেক রকমের বলে, অফ ল্যাঙ্গারহ্যান্স। কোয়েশ্চেন্স আসে, what are islets of Langerhans? Islets of Langerhans or islets of Langerhans are the 3 different groups of cells called beta cells, alpha cells, delta cells, found in pancreas, which secrete 3 different kinds of hormones called insulin, glucagon and somatostatin respectively. ঠিক আছে, এবার আমরা এই 3টে হরমোনসের ব্যাপারে আলাদা আলাদা করে পড়ব। What are their functions? Somatostatin is not required. We will study about insulin and glucagon. খুব মন দিয়ে শুনতে হবে ইনসুলিন আর গ্লুকাগনের ফাংশনটা, বিকজ দিজ আর co-related, they are related to each other, the function. Okay, you have had lots of desserts. অনেক মিষ্টি খেলি, ধর রসগোল্লা, অনেক ডেজার্টস খেয়েছিস, ঠিক আছে? তো সেটা খাওয়ার জন্য বডিতে কি হয়েছে, সুগার বা গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে গেছে। when that mishti goes in your stomach and it gets digested,
কি ডাইজেশনে কি হবে, শেষমেশ কি সিক্রিট হবে, গ্লুকোজ। আর মিষ্টি, গ্লুকোজ তো মিষ্টি জিনিস না, তো ডেজার্টস বেশি খাওয়া মানে বডিতে কি হবে, বডিতে গ্লুকোজ লেভেল একদম স্পাইক আপ করবে, প্রচুর বেড়ে যাবে, বডিতে গ্লুকোজ লেভেল প্রচুর বেড়ে যাবে, এক্সেস হয়ে যাবে পুরো। দিস ইজ নট ডিজায়ার্ড, দিস ইজ নট আ গুড সিচুয়েশন। ব্লাডে এত বেশি গ্লুকোজ হওয়া ইজ নট আ গুড সিচুয়েশন। এই যে আমরা ব্লাড গ্লুকোজের টেস্ট করতে যাই, আমরা তো যাই না, বাবা মা দাদু ঠাকুমা যায়, লট অফ মানে ব্লাড সুগার টেস্ট করাতে যায়, হোয়াট ইজ চেকড, দে চেক হাউ মাচ অ্যামাউন্ট অফ গ্লুকোজ বা হাউ মাচ অ্যামাউন্ট অফ সুগার ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ব্লাড। ইফ নর্মাল সিচুয়েশনে lot of glucose should not be present in blood. After you are having desserts, তখন কিন্তু ব্লাডে অনেক গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে যাবে, তো তখন তো টেস্ট করলে তো অবভিয়াসলি বেশি পাওয়াই যাবে, বাট টেস্ট তখন করা হয় না, টেস্ট করা হয় অনেকক্ষণ পর। ঠিক আছে, টেস্ট করতে হয় নর্মাল সিচুয়েশনে, when you have not eaten food for the last 2 to 3 hours. ওকে, সো গ্লুকোজ লেভেল নর্মালি ব্লাডে বেশি থাকার কথা নয়। গ্লুকোজ লেভেল মিষ্টি খাওয়ার পর বেশি হলো, বাট গ্লুকোজ যদি বেশি হয়ে যায়, ইট শুড বি কনভার্টেড টু গ্লাইকোজেন। আন্ডার আইডিয়াল সার্কামস্ট্যান্সেস ইট শুড বি কনভার্টেড ইন্টু গ্লাইকোজেন। এবার যাই হোক, কামিং ব্যাক টু দ্য সিচুয়েশন, হ্যাঁ, তো সো এই যে বলছি আমি যে এক্সেস গ্লুকোজ শুড বি কনভার্টেড ইন্টু গ্লাইকোজেন, there has to be someone who is converting the glucose into glycogen. There has to be someone responsible who is converting the excess glucose into glycogen. So এই excess গ্লুকোজটাকে গ্লাইকোজেন হিসাবে স্টোর করতে হবে। Who is responsible? Insulin secreted by whom? Insulin secreted by beta cell. এই ইনসুলিন কি করছে, যখনই দেখছে ব্লাডে এক্সেস গ্লুকোজ হয়ে যাচ্ছে, whenever in our body is experiencing that lot of glucose is roaming around free in the blood, ইনসুলিন সিক্রিশন বেড়ে যায়। ইনসুলিন সিক্রিশন বেড়ে যায় কেন তখন? ইনসুলিনের কাজ কি? গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেন করা। বাট when excess glucose is found, insulin is required more. Insulin is required a lot more because now insulin will come and convert all this excess glucose into glycogen. তখন ইনসুলিন লেভেল বেড়ে যাবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ ইনসুলিন। অ্যাকচুয়ালি ইনসুলিনের দুটো কাজ আছে। ইনসুলিন দুভাবে গ্লুকোজটাকে নামাবে, কিন্তু লেভেল নামাবে, গ্লুকোজের লেভেল দুভাবে নামাবে। ফার্স্ট, ইট উইল ট্রাই টু মেক আওয়ার বডি ইউটিলাইজ অ্যাজ মাচ গ্লুকোজ অ্যাজ পসিবল। গ্লুকোজ তো অনেক বেশি ঘুরছে ব্লাডে, প্রথমে ইনসুলিন উইল ট্রাই আওয়ার বডি টু মেক আওয়ার বডি ইউজ অ্যাজ মাচ গ্লুকোজ অ্যাজ পসিবল। ইনসুলিন বলবে, আরে বডি তুমি যত পারো গ্লুকোজ ইউজ করে নাও, এত বেশি গ্লুকোজ হয়ে গেছে, তুমি যতটা পারো ইউজ করে নাও। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফাংশন। সেকেন্ড ফাংশন, ইনসুলিন দেখছে যে বডি আর গ্লুকোজ ইউজ করতে পারছে না, বডি যতটা পারার গ্লুকোজ ইউজ করে নিয়েছে, স্টিল বডির ইউজ করার পরও এক্সেস গ্লুকোজ রয়ে গেছে, তখন ইনসুলিনের সেকেন্ড ফাংশন আসবে, এক্সেস গ্লুকোজটাকে গ্লাইকোজেন করে দেবে। কোথায় করবে? ইন লিভার অ্যান্ড মাসেলস। দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ ইনসুলিন। এবার এখান থেকে একটু কমন সেন্স লাগিয়ে, ইফ ইউ পিপল থিঙ্ক দ্যাট ইনসুলিনের এক্সেস সিক্রিশন বা ইনসুলিনের আন্ডার সিক্রিশনে কী কী কনসিকুয়েন্সেস হতে পারে, তো খুব কমন সেন্স। ইনসুলিন যদি আন্ডার সিক্রিশন হয়, যতটা দরকার ততটা সিক্রিশন হচ্ছে না, ইনসুলিন যতটা দরকার ততটা হচ্ছে না, নর্মাল লেভেলের থেকে কম হচ্ছে, তখন এক্সেস গ্লুকোজ হলে, is anyone there to convert the excess glucose into glycogen? If insulin is secreted in a very low amount, is anyone there to convert excess glucose into glycogen? No. তো ইনসুলিন যখন আন্ডার সিক্রিশন হচ্ছে, যখন কম সিক্রিশন হচ্ছে,
excess glucose is not being able to be converted into glycogen, ব্লাডে এক্সেস গ্লুকোজ ফ্রিলি রোম অ্যাবাউট করছে, তখনই হয়ে যাচ্ছে কি আমার না প্রচণ্ড হাই সুগার আছে। তখনই আমাদের দাদু কাকু বাবারা বলে কি আমার না প্রচুর হাই সুগার আছে। কেন হচ্ছে? ইনসুলিন সিক্রিশন বডিতে কমে গেছে। গ্লুকোজ তো বেশি আছে, হয়তো বেশি মিষ্টি খেয়েছে, বাট ইনসুলিন থাকলে কিন্তু ওই এক্সেস গ্লুকোজটাকে কমিয়ে দিত, গ্লাইকোজেন করে দিত। যেহেতু ইনসুলিন সিক্রিট করতে পারছে না, ইনসুলিন বেশি নেই, এক্সেস গ্লুকোজ ব্লাডেই রয়ে যাচ্ছে, এক্সেস গ্লুকোজ ইজ স্টেইং ইন ব্লাড, সো হাই সুগার ধরা পড়ছে। ইনসুলিন যদি ওভার সিক্রিশন হয়ে যায়, আর বাই দ্য ওয়ে ডু ইউ নো হোয়াট হ্যাপেন্স এক্সেস, যাদের হাই সুগার থাকে, বাড়িতে যদি কেউ থাকে যার হাই সুগার আছে, ডু ইউ নো হোয়াট আর দ্য সিমটমস? দের আর মেনি সিমটমস। প্রথমত তো ব্লাড সুগার টেস্ট করাতে গেলে এক্সেস গ্লুকোজ, অ্যান্ড দেন দ্যাট পারসন ফিলস থার্স্টি ভেরি অফেন, দ্যাট পারসন ইউরিনেটস ভেরি অফেন, ইউরিন দিয়ে এক্সেস। কেন বলতো ইউরিনেটস ভেরি অফেন? বিকজ এক্সেস গ্লুকোজটা আইডিয়ালি what should it have been converted to? গ্লাইকোজেনে কনভার্ট করা উচিত ছিল, বাট দের ইজ নো ওয়ান টু কনভার্ট ইট ইন্টু গ্লাইকোজেন। তখন আমাদের বডি ওই এক্সেস গ্লুকোজটা রিমুভ করার আমাদের বডি ওই এক্সেস গ্লুকোজটা রিমুভ করে দেওয়ার জন্য অন্য মেথড খুঁজবে। হোয়াট উইল আওয়ার বডি ট্রাই? আওয়ার বডি উইল ট্রাই টু এলিমিনেট, টু রিমুভ দ্যাট এক্সেস গ্লুকোজ থ্রু ইউরিন। ওই জন্যে দ্য পারসন goes to urination a lot more times than a normal person, urinates very frequently, জলও বেশি খায়। why do the person feel thirsty? The more, if I have high sugar in my blood, the more I urinate, the more glucose I remove through my urination, the more I will feel thirsty. বারবার ইউরিনেট করছি তো বডিতে তো ওয়াটার ডেফিসিয়েন্সি হবেই, তো আমি বারবার থার্স্টি হব, বারবার জল খাবো, বারবার এক্সেস গ্লুকোজ আমার ইউরিনেশন দিয়ে বেরিয়ে যাবে, আবার আমি জল খাবো। দিস আর দ্য সিমটমস অফ আন্ডার সিক্রিশন অফ গ্লুকোজ। ওভার সিক্রিশন অফ গ্লুকোজে কী হবে? ওভার সিক্রিশন অফ ইনসুলিনে কী হবে? হোয়াট ইজ ইনসুলিনস ফাংশন? এক্সেস গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেন করে দেওয়া। ইনসুলিন এত বেশি হয়ে গেছে যে এক্সেস গ্লুকোজকে তো গ্লাইকোজেন করছেই, নর্মাল গ্লুকোজ লেভেলটাকেও গ্লাইকোজেন করে দিচ্ছে। এত বেশি ইনসুলিন হয়ে গেছে, এক্সেস গ্লুকোজ ইজ বিং কনভার্টেড টু গ্লাইকোজেন, বাট দ্য নর্মাল লেভেল অফ গ্লুকোজ ইজ অলসো বিং কনভার্টেড টু গ্লাইকোজেন। তো তখন কি হবে? নর্মাল সুগার লেভেল কমে যাবে। তখন আই উইল সে আমার বড্ড লো সুগার লেভেল, আই হ্যাভ আ ভেরি লো সুগার লেভেল। ঠিক আছে, আই হ্যাভ আ ভেরি লো সুগার লেভেল। তখন ব্রেন কাজ করার জন্য কি লাগে? আমাদের বডি পুরোটাই কাজ করার জন্য কি লাগে? গ্লুকোজ। তো ব্রেন যখন এক্সেস সুগারও গ্লাইকোজেন হয়ে গেছে, নর্মাল সুগারও গ্লাইকোজেন হয়ে গেছে, ব্রেনে কি হবে? নর্মাল লেভেল অফ গ্লুকোজ থাকবে না, ব্রেন উইল গো ইনটু আ স্টেট অফ শক। ঠিক আছে, ব্রেন উইল গো ইনটু আ স্টেট অফ শক। ওকে, সো হাই লেভেল অফ সুগার আমি আগেও বলেছি হাইপারগ্লাইসেমিয়া বলা হবে। হাইপারগ্লাইসেমিয়া, হাই লেভেল অফ সুগার ইন ব্লাড, আর লো লেভেল অফ সুগার ইন ব্লাড হাইপোগ্লাইসেমিয়া। তো ইনসুলিন যখন খুব কম সিক্রিট হচ্ছে, when insulin is being secreted very less, তখন এক্সেস গ্লুকোজ ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্লাডে, দ্যাট ইজ কল্ড হাইপারগ্লাইসেমিয়া। when insulin is being secreted a lot more, এক্সেস গ্লুকোজ তো গ্লাইকোজেন হচ্ছেই, নর্মাল গ্লুকোজও গ্লাইকোজেন হয়ে যাচ্ছে, তো গ্লুকোজ লেভেল বডিতে খুব কমে যাচ্ছে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া। ঠিক আছে, ওকে, সো ইউ নিড টু ফার্স্ট be very clear with the insulin part, then only I can move on to glucagon, because if you are not clear with the insulin part, you will be confused about the glucagon part. Okay, গ্লুকাগনের কাজ জাস্ট রিভার্স, ইনসুলিনের কাজ ছিল
এক্সেস গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে ভাঙা, গ্লাইকোজেন হিসাবে স্টোর করা। ইনসুলিনের কাজ কি ছিল? এক্সেস গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে স্টোর করা। গ্লুকাগনের কাজ স্টোরড গ্লাইকোজেনকে গ্লুকোজে কনভার্ট করা। Why is glucose being stored into glycogen, by the way? I told you na. Why is glucose being stored into glycogen? For emergency purpose, when you want to run, when you have an emergency situation like lion চলে এসেছে সামনে, when you need more energy but you're not being able to eat food, you haven't been eating food for the last 3 to 4 days, but then you are still surviving. Why? How are you still surviving? Glycogen stored তো আছে, that is being converted into glucose. So whenever we have an emergency situation, we need more energy or we are not eating food, তখন stored glycogen glucose হয়ে যায়, তখন who is responsible? Glucagon. Just reverse of insulin. So what is the function of glucagon? Glucagon is just stimulating the breakdown of stored glycogen into glucose. If it is converting glycogen into glucose, ও বডিতে সুগার লেভেল বাড়াচ্ছে না কমাচ্ছে? Come on, tell me. If glucagon is breaking down stored glycogen into glucose, what is it doing? Is it increasing glucose level or decreasing? Obviously it is increasing because it is converting glycogen into glucose. So বডিতে সুগার লেভেল অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? আর গ্লুকাগন যদি কমে যায়, তখন গ্লাইকোজেন উইল নট ব্রেক ডাউন ইন্টু গ্লুকোজ, গ্লাইকোজেন উইল স্টে স্টোর গ্লাইকোজেন, গ্লুকোজ লেভেল কমে যাবে, ঠিক আছে? ওকে, আই হোপ ইটস ক্লিয়ার.